कृष्ण जय राधे। वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय श्रीकेशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीलपर्यटक स्वामीति नाम नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीलवामनइति नाम नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानकेशवइति नाम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः शरच्चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलोकान्तिं गजोगतिं हरिप्रेमनमत्तं धृतपरमसत्यं स्मितमुखं सदा घूर्णन्नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभेदं भजे नित्यानन्दं भजनतोरुकन्दं निरवधि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् हे राधे व्रजदेविके च ललिते हे नन्दसुनकुत श्री गोवर्धनकल्पपादपतले कालिन्दे वह्निकुतो घोषन्ताविति सर्वत ब्रजपुरी खेदैर्महाविहुलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको हरतं संसारं द्रुततरमसारं शूरपते हरतं पापनं विततिमपरां जादवपते औदीननाथ निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्याकान्तं शरणं प्रपन्न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावे तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे और अहिष्ट गुरुपाद पद्म चेत विलास वैष्णव कुल चूड़ामणि नित्रला प्रविष्टुं विष्णुपादोष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील पर्यटक गोस्वामी गुरु महाराजे रातुल श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणाभिक्षा प्रार्थना करी। हे गुरुदेव कृपा करुण जाते नित्य काल अपनार गुण महिमा वैष्णव भगवानेर जीवन भगवानेर गुण कीर्तन करिते करिते जीवन धन्याति धन्य करते नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपादोष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपादोष्टोत्तर शत श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी अहित के करुणाभिक्षा प्रार्थना करी। परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु गौ राधा विनोद बिहारी जी श्री गिरिराज महाराजेर श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की कृपाभिक्षा प्रार्थना करी। भुवने हरिभजन मुखर हरिभजनेर जन्य दैनताई आमादेर एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पंथा भगवत प्राप्ति। ताई चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टके कि बोलें तृणादपि सुनिचन तररूपी सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनेन सदा हरि। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শ্রী হরি ভজনের জন্য প্রথমেই আমাদের দৈনতাই এখানে মুখ্য রূপে প্রাধান্য দিয়েছেন। যারা বিষ্ণুর আরাধনা করব বা করছে महाप्रभु সেখানে বললেন তৃণাদপি সুনিচন। তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তিমে বিংশ পরিচ্ছেদে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দর করে। জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। এই মত মহাপ্রভু বৈশে নীলাচলে রজনী দিবসে কৃষ্ণ বিরহে বিহলে। তাই শাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রে বলছেন अविस्मृति कृष्ण पदारविंद खिनत्त भद्रानि च संतनसि सत्तस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान वैरागयुक्तम्। जे अविस्मृति कृष्ण पदारविंद खिनत्त भद्रानि ক্ষীণ অশুভ রাশি কি আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অশুভ রাশিগুলো আমাদের মধ্যে রয়েছে অশুভ বস্তুগুলো যে কামনা বাসনা যে সমস্ত আমাদের অশুভ চিন্তা এগুলো নিবৃত্তি কি করে হবে? এই সমস্ত নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাত্বিক শুদ্ধ সাত্বিক ভাবনা হবে না। ভাব সাত্বিক ভাব রাজসিক ভাব এবং তামসিক ভাব আছে। ভাগবতে বলেছেন অবিস্মৃত কৃষ্ণ পদারবিন্দ ক্ষিণত্ত ভদ্রানি চ সংতনতি। যতক্ষণ না আমরা অবিস্মৃত মানে অহর নিশি ভগবান কৃষ্ণ পাদ পদ্মে স্মরণ যতক্ষণ না হচ্ছে
ততক্ষণে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত কামনা বাসনা যা কিছু অশুভ রাশিগুলো রয়েছে তা নিবৃত্তি হবে না। ক্ষীণত্ব ভদ্রাণী মানে ক্ষীণ হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। চসং তনতি সত্যস্য শুদ্ধি, তখন আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হবে, তাছাড়া হবে না। এই জন্য সর্বক্ষণ সাত্ত্বিক ভাবের আমাদের উদয় হয় না। সর্বক্ষণ যে ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ যে সাত্ত্বিক ভাবনা, সেটি প্রত্যক্ষণ আমাদের সবসময় হয় না। কেন? আমরা যে অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পদারবিন্দ, সর্বক্ষণ ভগবানের স্মরণ আমাদের হয় না। সর্বক্ষণ সত্যস্য শুদ্ধিং পরমাত্ম ভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তম। আর যখন বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হবে, তখন বলছেন বৈরাগ্য হয়ে যাবে, বৈরাগ্য যুক্তম, তখন আমাদের বৈরাগ্য হবে। এই জন্য স্মরণাঙ্গ ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। স্মরণাঙ্গ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। স্মরণ, ভগবত স্মরণ। স্মরণ কখন হবে? যদি কীর্তন করি বেশি। কীর্তন কখন হবে? যদি শ্রবণ বেশি করি। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ। আর এই স্মরণাঙ্গ ভক্তি হচ্ছে রাগমার্গে। স্মরণাঙ্গ ভক্তি হচ্ছে আমাদের রাগমার্গের কথা। তাই স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনসনে রাত্রি দিন রসগীত শ্লোক আস্বাদনী। স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ প্রভু, রায় রামানন্দ প্রভু উনি বিশাখা সখী ছিলেন। বিশাখা সখী সর্বক্ষণ মহাপ্রভু অহর্নিশি নীলাচলে রাত্রি দিন সম ভাবনা হয়ে উনি সর্বক্ষণ ভগবানের রস মাধুরী কথা, ব্রজ কথা সর্বদা শ্রবণ করছেন। বিশাখা সখী, ললিতা সখী, এনাদের কাছে নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ, দৈনিক বেগ আরতি উৎকণ্ঠা সন্তোষ, সমস্ত বিকার, অষ্ট সাত্ত্বিক যে বিকার। দেখুন, শ্রবণ করলে আমাদের কখনো বলছেন রোষ, আনন্দ, দৈন, এই সমস্ত ভাবনার উদয় হবে যত শ্রবণ করব। সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া শ্লোকের অর্থ আস্বাদ দুই বন্ধু লইয়া, কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন, সেই শ্লোকে আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ। হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রাম রায়, নাম সংকীর্তন কলো পরম উপায়। শাস্ত্রী বলছেন তীর্থ কোটি সহস্রাণি তীর্থ কোটি শতানি চ তানি সর্বান বপ্নতি হরি নামন কীর্তন। মানে সহস্রবার কোটি বারও যদি তীর্থ দর্শন করেন, সেই তীর্থ দর্শন করার পরেও যে ফল না প্রাপ্তি হয়, বলছেন হরিনামে সংকীর্তনে সেই সমস্ত ফল প্রাপ্তি হয়ে। মানে তীর্থ কোটি শতানি, তীর্থ কোটি কোটি তীর্থ দর্শন করার সৌভাগ্য তো এখন কোনো ব্যক্তি নেই, পয়সা থাকলেও হবে না। কিন্তু বলেছেন তানি সর্বান বপ্নতি হরিনামন কীর্তন। সমস্ত তীর্থ দর্শনের ফল যদি হরিনাম সংকীর্তন করে সমস্ত ফল প্রাপ্তি হয়ে যায়, কিন্তু সেটি শুদ্ধ অবস্থায় করতে হবে। হরিনাম সংকীর্তন শুদ্ধ অবস্থায় করতে হবে, শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবনা নিয়ে করতে হবে। নাহলে চা পান সবই চলবে, কীর্তন হবে, তা তো শুদ্ধ সাত্ত্বিক। তাই মহাপ্রভু বলছেন স্বরূপ রাম রায়কে যে নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়। দেখুন, আর সেই নাম সংকীর্তন এখনো সেই রেস চলছে মহাপ্রভুর, এখনো রেস বাড়ছে। দেখুন, কোন একটি যুদ্ধের রেস কিছুদিন কিছু বছর যাবৎ চলে, তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মহাপ্রভু যে নাম সংকীর্তনের যে রেস, যত দিন যাচ্ছে তত বাড়তে যায়, বাড়ছে কিনা? বাড়ছে। সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন, সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ। তাই এই কলি যুগে সহজ ভাবে মহাপ্রভু কলিহত জীব, কলহ প্রিয় জীবদেরকে সহজ পন্থা করে দিলেন হরিনাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন ব্যাস সহজ উপায়। নাম সংকীর্তনে হয় সর্ব অনর্থ নাশ, সর্ব শুভদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস। নাম সংকীর্তনে আমাদের সমস্ত অনর্থ চলে যাবে, সমস্ত অনর্থ নাম সংকীর্তনে চলে যাবে।
আর কি হবে? শুভ বস্তুর উদয় হবে হৃদয়ে, শুভ শুভ ভাবের উদয় হবে। আর কি হবে? কৃষ্ণের প্রেমের উল্লাস, কৃষ্ণ প্রাপ্তির যে প্রেম অভিলাষ আমাদের মধ্যে তত তীক্ষ্ণতর হবে যত নাম সংকীর্তন করবো আমরা। তাই মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে, প্রথমেই শিক্ষাষ্টকে বললেন কি, চেত দর্পণ মার্জনং ভব মহাদবাগ্নি নির্বাপনং শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম আনন্দম বুদ্ধিবর্ধনং পতিপদ পুণ্যমৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নাপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। মহাপ্রভু বললেন যে একমাত্র কলিযুগে কি, কলিযুগের মূল পন্থা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। শিক্ষাষ্ট মুখস্থ আছে? শিক্ষাষ্ট মুখস্থ আছে প্রভু? আছে? শিক্ষাষ্ট মুখস্থ করতে হয়। চেত দর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনং। চেত দর্পণ মার্জনং, এই চিত্ত থেকেই তো আমাদের খারাপ বাসনা সব জাগে। কি আগে কোনো কিছু খারাপ করার আগে সেটাকে আগে চিত্ততে ছবি এঁকে নিচ্ছে, তারপরে তো ব্রেনকে আদেশ দিবে, বুদ্ধি ব্রেন তারপর হাত করতে থাকবে ওই খারাপ কর্মটা করো। আর তাই মহাপ্রভু বললেন চেত দর্পণ মার্জনম, তোমার চিত্ত রূপ দর্পণ মার্জন হয়ে যাবে। চিত্ত মানে যেখানে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে, ছবি দর্পণ। কি যখন দর্পণের সামনে আমরা দাঁড়াই তখনই প্রতিচ্ছবিটা দেখা যায়, কিন্তু যদি না থাকে প্রতিচ্ছবি থাকে কি? থাকে না। এই জন্য আমাদের মধ্যে দর্পণের সামনে অনেক অনেক গন্ধি চিন্তা ভাবনা দর্পণের সামনে রয়েছে। তাই আমরা স্বচ্ছ মুখমণ্ডলটা দেখতে পাই না। এই যে মুখমণ্ডল আমরা দেখতে পাই না কেন? এই দর্পণের সামনে অনেক খারাপ খারাপ চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে রয়েছে, জগৎ জীবে, গৃহমেধি জীবে, সংসারী বদ্ধ জীবে। তাই মহাপ্রভু বলেন চেত দর্পণ মার্জনম, তোমার চিত্তরূপ দর্পণ মানে আয়না মার্জন হয়ে যাবে, পরিষ্কার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ক্লিন হয়ে যাবে। দেখুন একটি একটি ফল মহাপ্রভু বলছেন, এই হরিনাম সংকীর্তন করলে কি ফল হবে? প্রথমেই বলছেন চেত দর্পণ মার্জন, তোমার চিত্ত মার্জন হয়ে যাবে। আর কি হবে? ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনং। এই যে দাবাগ্নি, অগ্নি, এই সংসারকে অগ্নি সদৃশ্য বলছেন। অগ্নির সামনে দাঁড়ালে কত গরম লাগে আমাদের, হ্যাঁ, তৃষ্ণার্ত হয়ে যায় আমার। তাই মহাপ্রভু বললেন ভব মহাদাবাগ্নি, সেটিও নির্বাপন হয়ে যাবে। এই অগ্নিরূপ সংসার থেকে জীব নির্বাপন হয়ে যাবে। আর কি হবে? শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম। আর কি হবে? জীবের মঙ্গল রূপ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণকারী চন্দ্রিকা। চাঁদের আলোটি যেমন সুশীতল, নাকি সূর্যের আলো কি আর সুশীতল হয়? কিন্তু পূর্ণিমার চন্দ্রাদ পূর্ণিমা চাঁদ দেখবেন কত সুন্দর দেখতে, হ্যাঁ, সুশীতল খানি। তাই বলছেন যে মঙ্গলকূপ, সেই জীবের মঙ্গল রূপ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ হবে। ব্যাস যখন আমাদের চিত্তটি মার্জন হয়ে যাবে, যখন সংসার থেকে সম্পূর্ণ রূপে জীবে বিষয় ভোগ নিবৃত্তি হয়ে যাবে, তখন আমাদের হৃদয়ে শুভপ্রদ চন্দ্রিকার ন্যায় সুশীতল চন্দ্রিকা উদ্ভাসিত হবে। এই জন্য কীর্তন করি না যে শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইন। ভগবানের চরণ সুশীতল চন্দ্রিমার নেই। তাই তো জগতের জীব চন্দ্রিমা পূর্ণ সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রিত হয়, আর সেখানে সুশীতল হয়ে যায়, ঠান্ডা হয়ে যায় ভক্তগুলো। যার কোনো কিছু প্রাপ্তিরই আশা থাকে না। যারা কৃষ্ণ আরাধনা করে তাদের কার কোনো কিছু আশা প্রাপ্তি থাকে কি? আমরা তো অনেক 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 ধর্মে অবলম্বী অনেকেই ছিল পূর্বে। কেউ ছিল অনুকূল, নাকি কেউ মানে অনুকূল, বিলকুল, প্রতিকূল, কত কিছু ছিল। আচ্ছা, সেই সমস্ত কিছু করার পরেও আমরা যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ভাগবত ধর্মে আশ্রিত হয়েছি, এরপরে মনে হয় যে আর কোন শুদ্ধ ধর্ম আছে? এটাই লাস্ট, এটাই এন্ড পয়েন্ট। এই জন্য অনুকূল, প্রতিকূল, বহির্কুল এসব করে কিছুই লাভ নেই। গোবিন্দের সাক্ষাৎ রাধা কৃষ্ণের ভজন করতে হবে।
আর এদিকে এই সমস্ত জায়গায় বেশি দেখা যায় অনুকূলের। হ্যাঁ, সেখানে স্বামী স্ত্রীকে রাধা কৃষ্ণ বলে। তো অনুকূল ঠাকুর থরি গিরিরাজকে তুলেছিল, একটা সাপ দেখলে দৌড়ে পালাবে মানুষ। হ্যাঁ, অনন্ত নাগের উপরে সেখানে ভগবান নৃত্য করছেন, কালীও দমন করেছেন। কি 7 দিন ব্যাপী গিরিরাজ ধারণ করেছেন কেড়ি আঙ্গুলের উপরে বাম হাতে, পারবে থরি? আরে এখনই একটু ধোড়া সাপ চলে আসুক না, দৌড়ে পালাবে সব। এই জন্য ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, ঈশ্বর ভগবান হল কৃষ্ণই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণে কারণ। মানে ভগবানের থেকে আদি আর কেউ নেই, ভগবান হল অনাদির আদি, আদির অনাদিরও আদি হচ্ছে গোবিন্দ। এই জন্য সর্বক্ষেত্রে আমাদের সর্বান্তকরণে একমাত্র শ্রী কৃষ্ণ ভজন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই মহাপ্রভু বললেন এই নাম সংকীর্তনের দ্বারা চিত্ত দর্পণ মার্জন হয়ে যাবে, এই ভব মহাদাবাগ্নি সংসার থেকে নির্বাপন হয়ে যাবে। আর কি হবে? হৃদয়ের মধ্যে শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা, শ্রেয় বস্তু উদয় হবে। দেখুন, আমরা যেই দিন থেকে গুরু পদাশ্রয় করলাম, সাধু সঙ্গ করলাম, সেই দিন থেকে আমাদের মধ্যে একটা বুঝে গেছি যে না, আমাকে ভগবত প্রাপ্তি করা শ্রেয়। আমরা সেই দিন থেকে বুঝে গেছি যে সংসার অনিত্য, এখানে আমরা কেউ থাকবো না। কিন্তু গুরু পদাশ্রয় করার পূর্বে কিন্তু এই সংসারের প্রতি আমাদের ভোগ পিপাসা ছিল কিনা? হ্যাঁ, প্রচন্ড ভোগ পিপাসা এখনো যেমন গৃহমিত্রী জীবে আছে। কিন্তু যেই আমরা সাধু সঙ্গ করেছি, গুরু পদাশ্রয়, সদ্গুরু পদাশ্রয় করেছি, সেই দিন থেকে এই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেল। সেই দিন থেকে গৃহের প্রতি আমার কি কর্তব্য হলো, যেটি একটি বিষ্ণু মন্দির। জগতের জীবনে গৃহটিকে ভোগ্যস্থান বানায়, ভোগের স্থান। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত কি করে, সেটাকে বিষ্ণু মন্দির রূপে পরিমার্জিত করেন। দৈনন্দিন যে মার্জনও করেন, তা বলছেন বিষ্ণু মন্দির মার্জন করার ফল সে পেয়ে যাবে, যেন গৃহের মধ্যে গোবিন্দ আছেন, গুরুদেব আছেন। তাই ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু যতদিন না পর্যন্ত ভক্তগণ আপনার শরণাগত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার দেহকে সে ভোগ্য স্থান মনে করে, ভোগীর স্থান মনে করে দেহটাকে। কেন? এই দেহ দিয়ে মানুষ খারাপ খারাপ কর্ম করে সবসময়। হ্যাঁ, না কোনো খারাপ কর্ম নিজীব করছে। কিন্তু যেই দিন থেকে প্রভু আবার আপনার শরণাগত হয়ে গেল, সেই দিন থেকে তার দেহটার ভোগ্য স্থান মনে করে না। সেই দিন থেকে আপনাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভক্তগণ সর্বদা আপনার স্মরণ কীর্তন করছে। দেখুন তো, ভক্তগণ কেউ সকলে চটি রেখেছে, শিখা রেখেছে, তিলক করেছে, দ্বাদশঙ্গ তিলক, মালা পরেছে। কেন? ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অন্য কাউকে নয়। অন্য কাউকে নয়। তাই বলছেন যে বিদ্যাবোধ জীবনম, আর কি হবে? বিদ্যাবোধের জীবন স্বরূপ আনন্দ সমুদ্রে বর্ধনকারী, আর শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবোধ জীবনম, আর আনন্দম বুদ্ধি বর্ধনম। শ্রেয় বস্তুর উদয় হবে, আর প্রতি পদে পদে আনন্দ হবে। আনন্দম বুদ্ধি বর্ধনম, বর্ধিত হবে আনন্দ, গদ গদ আনন্দ হবে। হরিভজন করলে, হরিনাম সংকীর্তন করলে গদ গদ আনন্দ, থেমে থাকবে না আনন্দ। আর পদে পদে পুণ্যামৃত আস্বাদনম, আর পদে পদে আস্বাদন হবে, আনন্দ হবে এবং আস্বাদন হবে। আনন্দ যদি আস্বাদন না হয়, তাহলে আনন্দ কি লাভ? সেই আনন্দ প্রতি পদে পদে আস্বাদন হবে। পূর্ণামৃত আস্বাদনম সর্বাত্ম স্নাপনম, মানে সর্বরূপে শীতলকারী। স্নাপনম কথার অর্থ কি? শীতল। এই গরমের মধ্যে দেখবেন আপনাকে যদি উষ্ণ জল দেওয়া হয়, স্নান করতে ভালো লাগবে? যত সুশীতল জল দেওয়া যায়। এই জন্য আমরা মানে জন্মে জন্মে যে বিষয় ভোগ বাসনা, সংসার বাসনার দ্বারা আমার দগ্ধীভূত হয়ে গেছে, উত্তপ্ত হয়ে গেছে আমার হৃদয়টা। এদের মধ্যে মানে অনন্ত অনন্ত কালের বাসনা জর্জরিত হয়ে রয়েছে। তাই শাস্ত্রী বলেছেন যে দেহত্যাগ হলেই যে আমাদের দুঃখ চলে যাবে তা নয়, দেহত্যাগ গেলেও দুঃখ আমাদের যাবে না। আমরা ভাবি দেহ শেষ মানে দুঃখ শেষ, না, দেহ ত্যাগ করেও আমাদের দুঃখ যায় না। যেমন করে দেখবেন একটি বৃক্ষ চলে যাওয়ার পূর্বে দেখবেন তার অনেক বীজ সে দিয়ে যায়। একটি আম্র বৃক্ষ চলে যাওয়ার আগেও দেখবেন তার অনেক বীজ থেকে অনেক গাছ হয়ে গেছে অলরেডি। তারপরে সে বৃক্ষ চলে গেলেও কি হবে? তার তো বীজ আছে, তার বংশ আছে। এই জন্য শরীর চলে গেলে আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি হয় না।
ততক্ষণে বৃত্তি হয় না। আমাকে আবার শরীর প্রাপ্তি, কেন? তোমার হৃদয়ের যে সম্পূর্ণ বাসনা রয়েছে, সেই বাসনাই তোমাকে আবার শরীর, নতুন শরীর প্রাপ্তি করা হবে, সেখানেও তুমি ভোগ করবে। এই জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এই কামনা বাসনা সম্পূর্ণ রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, গোবিন্দের, গৌর হরির চরণে সমর্পিত না করতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের এই সংসারে আসা যাওয়াই সার হয়ে যাবে। তাই না, হবে, ধীরে ধীরে হবে। সে তো আর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ নাকি? তো এটি তো আর কৃষ্ণ ভক্ত চাটিখানি কথা নয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো, মানে কোনো, সকলের কথা বলছে না, কোনো, মানে একজন মাত্র কথা বলেছেন, কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা। তাহলে চিন্তন করুন, তাহলে কৃষ্ণ ভক্ত সহজ, তাই কি না? তো কৃষ্ণ ভক্ত খুবই সহজ নয়। তাই শাস্ত্রী বলছেন, মহাপ্রভু বললেন কি, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হন। হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা এতগুলো ফল প্রাপ্তি হবে আমাদের, যদি হরিনাম সংকীর্তন করি। এই জন্য ভক্তি সিদ্ধান্ত জগৎগুরু ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর ছিল প্রভুপাদ বলছেন যে যে গৃহে বা যে মন্দিরে যদি হরিনাম সংকীর্তন না হয়, তাহলে সেখানে কবুতরের বাসা হয়ে যাবে। কবুতর, পায়রা। কোন গৃহে, কোন আশ্রমে, আশ্রম যদি সেখানে হরিনাম সংকীর্তন ভাগবত পাঠ না থাকে, বলছেন সেটা কবুতরের বাসা হয়ে যাবে। আজকে যে আমাদের গৃহে গৃহে যে হরিনাম সংকীর্তন, বা আপনারা এসেছেন বৈষ্ণবরা যে আজকে বাড়ি বাড়ি যে ডোর টু ডোর হরিনাম সংকীর্তন, এই মহাপ্রভুর কৃপা এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর ছিল প্রভুপাদের কৃপা, প্রভুপাদের কৃপা। নাহলে বাড়ি বাড়ি হরিনাম সংকীর্তন প্রথা থাকতোই না, হতো কি? হতোই না। তারপরে প্রভুপাদের অনুসৃত ধারায় আমরা শুদ্ধ গুরু পরম্পরা ধারা আমরা সকলে আশ্রিত হই আজকে হরিনাম সংকীর্তন করছি। जय जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপ্রভু এখানে বলছেন যে এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা বলছেন যে সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন হয়ে যায়। এই হরিনাম সংকীর্তন থেকে সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যাবে, জীবনে চিত্ত শুদ্ধি হবে, সর্বভক্তি সাধন উদ্গম হবে, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম হবে, আর প্রেমামৃত আস্বাদন হবে, আর কৃষ্ণ প্রাপ্তি। সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন উঠিল বিরাট দৈন পড়ে আপন শ্লোক, যাহার অর্থ শুনি সবে যায় দুঃখ শোক। এই শিক্ষাষ্টক যদি দৈনন্দিন আমরা অধ্যয়ন করি, শ্রবণ করি, সমস্ত জীবে দুঃখ শোক চলে যাবে। এই শিক্ষাষ্টক মহাপ্রভু স্বয়ং এই শিক্ষাষ্টক বলেছে। দৈনন্দিন শিক্ষাষ্টক আমাদেরকে করতে হবে, তাহলে আমাদের দুঃখ শোক থাকবে না। দ্বিতীয় শ্লোকে কি বলছেন মহাপ্রভু? নাম নাম কানি বহুদা নিজ সর্বশক্তি, স্তত্রর্পিতা নিয়মিত স্মরণে নকালম, এতাদৃশি তব কৃপা ভগবানমপি দুর্দৈব মিত্রি সমিহাজনি নানুরাগ। নাম নামকারী বহুদা। এই জন্য ভগবানের নাম দুই প্রকার, একটি গৌণ নাম আর একটি মোক্ষ নাম। গৌণ নাম আর মোক্ষ নাম। গৌণ নাম কি? গৌণ নাম হলো আমরা যেমন বলি হে পরমাত্মা, হে জগদীশ্বর, হ্যাঁ, হে প্রভু, বলি না বলে হে পরমাত্মন, এগুলো হচ্ছে গৌণ নাম। মোক্ষ নাম কি? হে কৃষ্ণ, হে মধুসূদন, হে দামোদর, হে শ্যাম সুন্দর, হে প্রাণবল্লভ, হে ব্রজবল্লভ, হে গোপী নন্দন, এগুলো হচ্ছে মোক্ষ নাম। মোক্ষ নাম। ভগবান বলছেন নাম নামকারী বহুদা, আমার অনেক অনেক নাম, অনন্ত অনন্ত নাম আমার।
নিজ সর্বশক্তি। আমার নাম অনন্ত অনন্ত নামের মধ্যে আমার সমস্ত শক্তিকে আমি সমর্পিত করে দিয়েছি নামের মধ্যে। এই যে হরিনাম, যে বৈষ্ণবগণ হরিনাম করেন, এই নামের মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে। যদি জীবনে কেউ শক্তিমান হতে চায় তাহলে হরিনাম করতে হবে। না যদি কেউ শক্তিমান হতে চায়, মানে